just to humiliate him, اور اپنے آپ کو یقین دلانا کہ میں پکا سچا مومن ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرے ٹائپ کے وسواس جو کہ عبادات میں آتے ہیں, ان کی بھی نا 4 کیٹیگریز ہیں. عبادات میں جو وسواس آتے ہیں which is the second type, ان کی 4 کیٹیگریز ہیں. طہارت پیوریفیکیشن کی فارم میں, نماز کی فارم میں, وہ عبادات جن میں نمبرز ہیں ان کی فارم میں, اور چوتھی چیز حلال اور حرام کی فارم میں. اور ان کا میں آپ کو کیور بتاؤں گا. نمبر 1 ہے طہارہ کی فارم میں. جو شخص پیوریفیکیشن کی فارم میں وسوسہ آتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں, کچھ سسٹرز کچھ بردرز جو کہ 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے واش روم میں اپنے آپ کو نہاتے رہتے ہیں, and they are taking a bath, کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ ابھی تک میں پیور نہیں ہوا, ابھی تک میں پاک نہیں ہوا, کوئی حصہ رہ گیا ہوگا. 8 گھنٹے کنزیکٹیو اور 12 گھنٹے کنزیکٹیو جب وہ اسٹیٹ تھی ان کی, تو وہ واش روم میں تھے, کبھی وضو کر رہے ہیں اور نہا رہے ہیں, اور ان کے جسم گل گیا تھا پانی میں رہ کے. کیا کہ وسوسے کہ ابھی تک میں صاف اور پاک نہیں ہوں. اس میں ایک اصول یاد رکھیں, بڑا کمال کا پرنسپل ہے. الیقین لا یزول بشک, الیقین لا یزول بشک, سرٹنٹی یقین از ناٹ ریمووڈ بائی ڈاؤٹ. یقین جو ہے نا, یقین وہ ڈاؤٹ سے دور نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے, تو اگر یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے نا کہ نہیں میرا یہ حصہ رہ گیا ہے یا وہ رہ گیا ہے, تو جو یقین ہے نا کہ میں نے وضو کیا ہے وہ ڈاؤٹ سے دور نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گا. سمجھ آ رہا ہے میری بات؟ سو الیقین لا یزول بشک. کوئی چیز آپ کو سرٹن ہے, آپ سرٹن ہے کہ میں نے وضو کیا ہے, یا آپ کو سرٹن ہے میں نے غسل جنابت کیا ہے, اور اب باہر ہے آپ کو شک ہوا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. دس از یقین, یو ہیو ڈن اٹ, تو اس کو شک کو دور کر دیں. ہاں اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں کیا, پتہ نہیں میں نے شاید وضو نہیں کیا, یا میں نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, آپ سوچتے ہیں کہ یار آئی تھنک میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, پھر آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے, اور اس میں یہ شک آ رہا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں نہ پڑھ لی ہوں یا 5 نہ پڑھ لی ہوں, تو لا یزول بشک, اس کو شک کو دور کر دیں, آپ نے انشاءاللہ ٹھیک ہی پڑھی ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, بہت سے لوگ کیسز آئے ہمارے پاس جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں, پھر نماز شروع کرتے ہیں, ہمیں 8 دفعہ 10 دفعہ نماز شروع کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہو, کوئی چیز ایکسکریٹ نہ ہو گئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا اور کیا فرمایا, ڈونٹ لیو یور پریئر, اپنی نماز پہ چھوڑنا جب تک تم آواز نہ سن لو اپنے, فار ایگزامپل ایکسکریشن کی کسی بھی طرح کے, یا اس کی بو محسوس نہ کر لو, بو نہ سونگ لو. کیونکہ شیطان تمہارے پرائیویٹ پارٹ میں آ کے پھونک مارتا ہے تمہیں شک میں ڈالنے کے لیے. تم اس کے یقین نہ کرو جب تک تم آواز نہ سنو, if somebody relieve something, اور جب تک تم اس کی اسمیل نہ سن لو. تم اس کا مطلب کیا ہے, جب تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ واقعی وضو ٹوٹا ہے تب تک اپنی نماز مت چھوڑو اور نماز جاری رکھو. تو الیقین لا یزول بشک, آپ کو یقین ہے نا کہ میرا وضو ہے, آپ کو یقین تھا نا اس کا وضو ہے, اب شک ہوا کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اگر یہ شک آواز یا بو کی وجہ سے یقین بدل جائے پھر تو ٹوٹ گیا ہے. لیکن اگر شک یہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ کوئی ہوا کی ریل پیل ہوئی ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے, this means this is shock and you just get rid of this shock. Because one of the tips is you can remove the causes of confusion. لوگ اکثر واش روم میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے اپنے آپ کو after urinating صاف کرتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ کوئی ڈراپ نہ نکل آئے, کوئی ایسا نہ آ جائے. تو آپ یا پھر اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے بعد واش گئے, وضو کیا, پھر شک میں کیونکہ واش کیا ہوتا ہے اور وہ گیلا ہوتا ہے تو شک ہوا کہ کہیں یہ یورین ڈراپ نہ نکل آیا باہر, تو دس از شک. ناؤ دس کین بی ریمووڈ. کیسے؟ کہ اگر آپ نے صاف کیا, وہ سب کچھ کیا, ڈرائی یور سیلف اینڈ گیو یور سیلف اے گیپ آف لائک 5-10 منٹس بفور ڈوئنگ وضو, تاکہ آپ کو جو وہ 5-10 منٹ کے اندر جو شک تھا وہ دور ہو جائے اور آپ 5-10 منٹ بعد وضو کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے what you can do is you can dry yourself properly with tissue paper or something, تاکہ آپ کو شک نہ رہے. جو ویٹنس محسوس ہو رہی ہے وہ بلکہ کوئی ایکسٹریشن کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے بالکل کمپلیٹلی ڈرائی کر لیا اپنے آپ کو, then there is still wetness, مردوں میں یا عورتوں میں,
दिस कैन बी अ साइन कि हाँ जी कुछ जो है ना वो कोई लीकेज हुई है, क्या हुआ है, तो दिस मीन्स कि हाँ इशू है। अगर नहीं हुई तो दिस कैन बी इजीली रिमूव्ड। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में आता है, या अली बिन अबी तालिब के बारे में आता है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अपने शक को किस तरह से दूर करते थे कि वो अपने अंडर गारमेंट पे पानी फेंक देते और गीला कर देते उसे, ताकि वो ऑलरेडी गीला होगा तो ना शक होगा मुझे। तो शैतान शक देते कि यार कुछ गीला नहीं, कुछ गीला हो गया है, या कुछ तुम्हारा वजू ना टूट गया, कोई एक्सक्रीशन हो गई हो, तो वो अपने आप पे पानी फेंक देता है कसरत के साथ। हाँ, ऐसे बंदे को नहीं करना चाहिए जिसको वाकई में कोई डिजीज है, ये प्रॉब्लम है, उसको अपना इलाज कराना चाहिए, उसको उसमें देखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए अपने कोई, ही शुड बी कवरिंग द प्राइवेट पार्ट्स। लेकिन अगर शक में इंसान मुब्तला हो रहा है, उसको मसला कोई नहीं, लेकिन शक के बार बार, तो वो क्या करे, उसको गीला कर ले, ताकि वो उसको शैतान को प्ले करने का मौका ही ना मिले। वो तो पहले से पता हो कि मैंने इसको गीला किया हुआ है, तो दिस इज वेट बिकॉज आई डिड इट। ठीक है, इसी तरह से एक मैं आपको प्रो टिप देता हूं कि डोंट स्पेंड मच टाइम इन द वॉशरूम वॉशिंग योरसेल्फ। लोग अनफॉर्चुनेटली इन शक की वजह से बार बार अपने आप को धो रहे हैं, बार बार वॉश कर रहे हैं, हत्ता कि उनको डिजीज डेवलप हो जाती है अपने आप को वॉश कर रखे। और वॉशरूम में जो शख्स ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ही इज मोर प्रोन टू द विस्पर्स ऑफ शैतान, क्योंकि वॉशरूम ही वो जगह है जहां पे शैतान का सबसे ज्यादा अटैक आपसे हो सकता है। Spend as less time as you can in washroom and then believe in yourself कि अल्लाह देखो फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, आप अल्लाह ताला का तकवा इतना ही इख्तियार करें जितना आपके अंदर इस्ताअत है। आपके अंदर इस्ताअत क्या थी, आप अपने आप को जितना साफ कर सकते थे, राइट। इसके बाद आप में इस्ताअत नहीं है, बस उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। डोंट बी वरी अबाउट इट। एक्सट्रीम केसेस में सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वो सुपरविजन कर लें, किसी की वजू कर रहे हैं, किसी को अपने साथ खड़ा कर दे कि आप देखें वजू सही कर रहा हूं नहीं कर रहा, तो आप बस 3 दफा करें, और आपको शक होगा, जिनको शक होता है, प्रॉब्लम होती है शक की कि मैंने सही नहीं किया, तो वो आप पूछ सकते हैं कि आप मैंने सही किया, उन्होंने कहा तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया, हर चीज गीली हो चुकी है, अब और मत करो, मुझ पे यकीन करो। तो सुपरविजन। नमाज में शक आता है, रकतों में नमाज की 3 पढ़ी है 4 पढ़ी है, अगर एक इंसान को हर नमाज में शक आ रहा है तो किसी को सुपरवाइज कर ले। मर्द है तो वो जमात के साथ जाके पढ़ लें, उनको नमाज में शक ही नहीं होगा कि हमने कितनी रकतें पढ़ी हैं। दूसरा, अगर औरतें घर में नमाज पढ़ी हैं या मर्द घर में नमाज पढ़े हैं तो किसी को अपना सुपरवाइजन में दे दें कि आप मुझे सुपरवाइज करें कि मैं कितनी रकतें पढ़ता हूँ, और वो आपको बता देंगे आपने 4 रकतें ही पढ़ी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आपने 4 पढ़ी है इंशाल्लाह। सो देयर आर सम प्रैक्टिकल वेज टू गेट रिड ऑफ दीज इंशाल्लाह। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि डोंट एक्सैजरेट इन क्लीनिंग एंड वॉशिंग योरसेल्फ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनसे पूछा गया कि कोई इसराफ वजू की हालत में भी है, उन्होंने कहा हाँ, अपने आप को 3 दफा वॉश करो। जो शख्स 3 से ज्यादा दफा करेगा वो इसराफ करे और वो जालिम है। हत्ता कि तुम अगर दरिया के किनारे पे भी बैठे हो ना, अपने आप को 3 दफा साफ करो, 4थी दफा मत करना साफ अपने आज़ा को, क्योंकि वो इसराफ और जुल्म में आ जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बड़ा खूबसूरत दिन भेज दिया हमें। कोई शख्स अच्छी तरह से 3 दफा आपको साफ करते हैं, बस इसके अलावा और ना करें। अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, अल्लाह ताला को आपके शकों की जरूरत नहीं है, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह करें, कोशिश करें, नेग्लिजेंट ना हो, बेहिस ना हो, अच्छी तरह आप कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कबूल फरमाएंगे। ठीक है, लेट मी चेक कि ये सेशन कोई स्टक तो नहीं हो गया इंशाल्लाह, ताकि मैं ओके अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग परफेक्टली फाइन। ओके, तो ये चीज है। नाउ नमाज की कैटेगरी, जिन लोगों को नमाज में शक आता है, पहला था एबोल्यूशन प्यूरिफिकेशन, दूसरा है नमाज। एक तो वो तरह के लोग जिनको ओकेजनल कंफ्यूजन होती है कि मैंने 3 रकतें पढ़ी या 4 रकतें पढ़ी, ठीक है, तो अगर तो उनको यकीन ज्यादा इस साइड पे कि मैंने 4 ही पढ़ी और उनको शक का कंफ्यूजन है, तो 4 पढ़ के सजदा सहू कर लें। हो सकता है उन्होंने 5 पढ़ ली हो या 3 पढ़ी हो तो 4थी पढ़े हो। और ज्यादातर बेहतर जो है कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 रकतों का ख्याल आ रहा है तो मेक इट 4, लेसर पे यकीन करें एंड मेक इट 4 एंड देन सजदा सहू कर लें। ठीक है, और लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स टू डेवलप खुशू इन योर सलाह। किताबें पढ़ें, लेक्चर सुने। मैंने भी लेक्चर दिया था हाउ टू डेवलप खुशू इन सलाह, वो उसमें प्रैक्टिकल टिप्स है हाउ टू डेवलप खुशू इन सलाह, उसके बारे में फोकस करें ताकि जो ओकेजनल कंफ्यूजन है वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाए। इसी तरह से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें।
اللہ کی نے فرمایا اگر تمہیں نماز میں وسوسہ آئے تو تم کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, نماز میں جس سٹیٹ میں بھی ہو, اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ ڈرائی اسپٹ کر لو, 3 دفعہ یہ کر لو, اور تم یہ جو ہے نا شیطان کو دور کرنے کا باعث بن جائے گا. ایک صحابی